जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजना जय ब्रज जनरंजना जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जमुना तीरवन जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद
जय श्री श्री राधा माधव की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की इस्कन संस्थापक आचार्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री द्वारका धाम की नदिया नवद्वीप धाम की मायापुर चंद्रदेव मंदिर की जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की जय भवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन जनक शिशुमन गौरांग महाप्रभु की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की गौर प्रेमानंदे हरि ऑल ग्लोरी टू समर डिवोटी ऑल ग्लोरी टू समर डिवोटी ऑल ग्लोरी टू समर डिवोटी ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु गौरांग ऑल ग्लोरी टू श्री प्रभुपाद ऑल ग्लोरी टू श्री गुरुदेव की नारायण नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वेदे रामायणश्चैव पुराणे भारतेस्तथा आदौ च च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधव परमानन्द हे माधव पदुगणुचि मकरन्द श्री मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि हरिंक नामे बंध भेड़ा पारी करिबे चकाडोळा से चकाडोळांक पयरे मन मोर निरंतरे मन मोर निरंतरे रहो हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाओ जीव मोते उद्धर राधा धव मोते उद्धर राधा धव मोते उद्धर राधा धव धर्म प्रज्जित कैतवत्र परम निर्मत शरणं सतां वेद्यवास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्र निर्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पुरेरीश्वर सद्यरुद्यवरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्
निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरसिका भुविभावुका अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगं मधख्यजे लोकस्य जानतु विद्वांश्चक्रे सत्त्वतसंहितां यस्यां वै श्रीयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसशोकमोहो भयापः श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परमगीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममाविश्रुतं तत्शृणान् सुपठन् विचारेण भक्त्या विमुच्ये नरो अर्थयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थो विनिर्णय गायत्री भाष्यरूपरसु वेदार्थ परिबृहित सर्ववेदेतिहासारं सारं सारं समुद्रतं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमिष्यति तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्यादुरति क्वचित् कृष्णभक्तिरसस्वरूप श्रीभागवत ताते वेद शस्त्र हईते परम महत ताते वेद शस्त्र हईते परम महत चारि वेद उपनिषदे यत किछु हय तारर्थ लया व्यास करिल संचय जय सूत्रे जयरो विषयवचना जय सूत्रे जयरो विषयवचना भागवते सहिरो कानि बंधन भागवते सहिरो जीवेर निस्तार लागे सूत्र कैल व्यास मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश मायावादी चारि वेद दधि भाग बतन बनित चारि वेद दधि भाग बतन मथिलेन सुख खाई लेन परीक्षित मथिलेन सुख खाई लेन कृष्ण तुल्य भागवत विभो सर्व श्रय कृष्ण तुल्य प्रति श्लोके प्रत्यक्षरे नाना अर्थ कय प्रति श्लोके प्रत्यक्षरे नाना अर्थ कय भागवत तुलसी गाय भक्त जने भागवत तुलसी
चतुर्धा विग्रह कृष्ण एहि चारि सने चतुर्धा विग्रह कृष्ण एहि चारि सने माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्तने जाओ भागवत एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे एकांत भागवत जे न माने से जवन समा तार शास्त्र अच्छे जन्मे जन्मे प्रभु जम तार शास्त्र अच्छे जन्मे जन्मे प्रभु जम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 50 अध्याय श्लोक केते 7 8 मत कहले 6 आज 7 8 ये संवत्सर कौन था ना शंखधर डिक्लेयर कला भक्ति दयित आदि पुरुष महाराज का ना मत कहला 6 श्लोक देखला 7 8 मुंड काम कर अरे मु जानि छी कोन ठीक है कोन मत कहले 6 बोली देखला 7 मनिष्यामि बलं हैत भुवि भारम ममाहितं मागधेन समानितं पश्यानां सर्व भुभुजाम् अक्षयिणीभिः संख्यातं भटा स्व रथकुंजरै मागधस्तु न हन्तव्यो भूयः कर्ता बलोद्यमम् हनिष्यामि बलं हैतत् भुवि भारं ममाहितं मागधेन समानितं पश्याना सर्वभुजाम् अक्षयिणीभिः संख्यातं भटास्वरथकुञ्जरै मागधस्तु न हन्तव्यो भूयः कर्ता बलोद्यमम्
धन्यवाद हनिष्यामि मु हत्या करी बलम सैन्य मानकर हि निश्चित भावे एतद् एहि भुवि पृथिवीर भारम भार समाहितम संस्थापित मागधेन मगधराज जरासंध द्वारा समानितम एकत्र भावरे आनीत वश्यानां वशीभूत सर्व समस्त भूभुजाम राजा मानकर अक्षयिणी भी अक्षयिणी मध्यरे संख्यातम संख्यात भट्ट समन्वित पदातिक सैन्य मानकर अश्व अश्व रथ रथ कुंजरी एवं हस्ती मागध वरासंध तु ता सत्य मध्य न हंतव्य हत्या करिबे नाही भूय पुनर्बार कर्ता से प्रस्तुत करिवे बल सैन्य समावेश निमित्त उद्यम उद्यम अनुवाद परमेश्वर भगवान चिंता कले जेहेतु जरासंधंकर पदातिक सैन्य अश्व रथ और हस्ती दल समन्वित अक्षयिणी समूहर सैन्यबाहिनी पृथ्वीर भारस्वरूप हो पड़ी जहाँ मगधराज समस्त अनुगत राजा मान संग्रह करी एठारे समवेत करिअछि सेमानंकु विनष्ट करी किंतु एकमात्र जरासंध को हत्या करने उचित हेब ना कारण भविष्य से निश्चय आउ एक सैन्य समावेश घटे शिल प्रभुपाद भावार्थ यथायथ विवेचना पर श्रीकृष्ण सिद्धांत ग्रहण कले जेहेतु से पृथ्वी असुर मान विनाश करने निमित्त अवतीर्ण होती पुनश्च जेहेतु जरासंध समस्त असुर को भगवान सम्मुख को नहीं आसापी एत आग्रही तेणु जरासंध को जीवित और कर्मव्यस्त कर रखा अधिकतर फलप्रसू हेब हनिष्यामि बलं हैते भुवि भारं ममाहितं मागधेन समानीतं वश्यानां सर्वभूभुजाम् अक्षयिणीभिः संख्यातं भटाश्वरथ कुंजरै मागधस्तु न हन्तव्य भूयकर्ता बलोद्यमम् परमेश्वर भगवान चिंता कले जेहेतु जरासंधंकर पदातिक सैन्य अश्व रथ और हस्तीदल समस्त समन्वित अक्षयिणी समूहर सैन्यबाहिनी पृथ्वीर भारस्वरूप हो पड़ी जहाँ मगधराज समस्त अनुगत राजा मान संग्रह करी एठारे समवेत करिअछि सेमानंकु विनष्ट करी किंतु एकमात्र जरासंध को हत्या करने उचित हेब ना कारण भविष्य से निश्चय एक सैन्य समावेश घटे तो भगवान कृष्ण मथुरार राजा कंसन को हत्या करने पर ससुर जरासंध जे कि भगवान कृष्णकर एक भयंकर शत्रु कहीं जोई को भगवान कृष्ण हत्या कर जरासंध जे कि प्रबल शक्तिशाली मगधर राजा जरासंध सी भगवान कृष्णकर एक भयंकर शत्रु भाव युद्ध करने प्रस्तुत होती समस्त सैन्य सामंत धरी भगवान कृष्णकर विरुद्ध युद्ध घोषणा कर भगवान कृष्ण मुहूर्तक इच्छा कले जरासंध को एवं सैन्य सामंत को हत्या करें किंतु भगवान चाहती जे मगधराज जरासंधर जिते सब सैन्य अच्छा मुझे प्रथम जरासंध को हत्या करे ताहले तांकर सैन्य माने परवर्ती समय से सब विद्रोह करेंगे तेणु प्रथमे मु जरासंध को हत्या करी एवं प्रथमे तांकर केतक सैन्य को हत्या करी एवं जरासंध को मुझे छाड़देवी जरासंध भाव कौन ना मथर से हारी जाऊँगी तेणु से युद्ध क्षेत्र पलायन करुणु से परवर्ती समय पुणी आउ थे युद्ध करने आसो किसी सैन्य को लेकिन आसो से समय किसी सैन्य को हत्या कर भगवान उद्देश्य प्रथम जरासंध को हत्या कले सैन्य मैंने सब निर्बल हो परवर्ती समय विभिन्न स्थान विद्रोह करेंगे तेणु जदिओ जरासंध को कम समय से हत्या कर पारि किंतु से युद्ध क्षेत्र पलायन करुँचे नाम रणचोर नाम भगवान परिचित होती युद्ध क्षेत्र जो चोर भरी पलायन करते प्रकृत में कौन जरासंध को से भय कर पलायन करुले ना भगवान उद्देश्य जहाँ को कहीं बुझीपर ना भगवान उद्देश्य उद्देश्य से निजे जानती से कि भाव में कौन प्रकार भाव में शत्रु को विनाश करेंगे और मुसलमान को विनाश करेंगे सी उद्देश्य जना कारण सी हूँ परमेश्वर भगवान किंतु साधारण लोक जापर विशेषकर जरासंध
सी भी जापार सी भावुँ कृष्ण मो ठार हारि पड़े जाऊँ आउ एठार गोटे कथा कहुई जे जो सैन्य माने से माने पृथ्वीर भार स्वरूप कारण पृथ्वी जो भाराक्रांत हुए पृथ्वी जो भाराक्रांत होती साधारणतः लोक मानकर धारणा जे पृथ्वी भाराक्रांत होती असुर मानकर दुष्ट लोक मानकर रही हेतु दुष्ट लोक माने पृथ्वी रही हेतु ये पृथ्वी भाराक्रांत होती प्रकृत पक्षे ताहा सेटा तार कारण नुह कहीं पृथ्वी पर्वत अच्छा पहाड़ अच्छा बहु वृक्ष अच्छा से तो भार स्वरूप किंतु ये जो सैन्य मान कथा कहुच्छी दुष्ट लोक मैंने कौन ताठू अधिक भार प्रकृत में भार ताकू कहुए जिते बड़े व्यक्ति भगवान को भूली जाए निजे भगवान निजक भगवान बोली परिचय कराए एवं निजे भगवान को बड़ी भोग उपभोग करे सेतेबेले सेई माने ही भार स्वरूप होता किछि अल्प योद्धा मध्य बा अल्प लोक माने मध्य जदि से माने निजको भगवान बोली विवेचना करती बा निजे से माने उपभोग करे बा निजको मालिक बोली से माने विवेचना करते से माने ही भार स्वरूप होता जदि असंख्य लोक असंख्य सैन्य जदि समस्ते भगवत चेतनशील हेबे बा कृष्ण चेतनशील हेबे से माने भार स्वरूप से माने बरं पृथ्वी से गौरवान्वित पृथ्वी से गौरवान्वित हो जमी उदाहरण दि जाए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गोटे टीकार कहते माँ छुआ को काखे माँ पिला को काखे पिलाटा कौन माँ भार से पिलाटी जिते बड़ हो पछे माँ ताको स्नेह करके तेणु पिलाटी ताको भार ताको माँ से भार नुह से भली बणिक जो व्यवसाय करुच्ची से जिते तार धन बढ़ेब सेटा कौन ताप भार से अधिक अधिक खुशी हम जहा मोर धनटा बढ़ुची मोर स्टक बढ़ुची मोर गोदाम बढ़ुची तेणु लोक मैंने मो जिनस किणवे कला बजार कर अधिक दर बिक्री करेंगे तेणु से असी खुशी हम जिनस जिते अधिक रख से खुशी हो से तार भार स्वरूप से भाई स्त्री उपर स्वामीर भार स्त्री उपर स्वामीर भार स्त्री उपर यदि स्वामी शयन करे ताहले स्त्री कौन ता स्वामीटा को भार बोली कह बर से आनंद लगे से आनंद प्राप्त तेणु ये मैंने भार नुहति से भाई भाव में जदि व्यक्ति भगवान भजन न करे से माने निजको भगवान बोली विवेचना करती बा निजको से माने उपभोगकारी बोली विवेचना करती से माने ही भार स्वरूप होता जमती लोक शासक मानकर चिंता बा उद्वेग पृथ्वी रे लोक संख्या वृद्धि पाउची से खाद्यर अभाव घटुची खाद्यर अभाव घटुची लोक संख्या वृद्धि होची किंतु लोक संख्या तुलन में पशुपक्षी मान संख्या अधिक आम जब पद्म पुराण में देखा आमर 4 लाख प्रकार होचन जीवजनी मानव मैंने होचन 4 लाख प्रकार आउ अन्य गुड़ाक होचन 80 लाख प्रकार जलजा 9 लक्षाणी स्थावरा 20 लक्षति कूर्मय रुद्र संख्यका पक्षिणांग 10 लक्षक 30 लक्षक पशव चतुर्लक्षाणी मानव जल रे 9 लाख प्रकार जलजीव अच्छा माने मानव ठार से अधिक अच्छा जो माछ कुचिया गेंडा इत्यादि सब कैंच इत्यादि से 9 लाख प्रकार स्थावरा 20 लक्षति स्थावर कहले जो माने चल प्रचल होती ना से पहाड़ पर्वत इत्यादि से 20 लाख प्रकार से जीवन अच्छे से 20 लाख प्रकार 20 न 29 कृमय रुद्र संख्यका कृमि कीट पतंग एमाने होचंती 11 लाख प्रकार 29 11 केते हला 40 पक्षिणांग 10 लाख आकाश रे जे पक्षी उड़ी बुलुचंती से होचंती केते 10 लाख प्रकार 40 10 हला 50 30 लाख पशु पशु माने होचंती 30 लाख प्रकार 50 30 मिसला केते 80 तेणु ये जो 80 लाख जीवजनी अच्छा भगवान समस्त खाद्य प्रदान कर से कौन भार नुहति ये पृथ्वीर मानव मान भार हो गले मानव मान खाद्य अभाव हो तो खाद्य अभाव हो तो खाद्य स्ट्राइक करूना भगवान समस्त खाद्य जोगाऊँ गोटे पिंपुड़ी की खाद्य जोगाऊँ गोटे हाथी को खाद्य जोगाऊँ तार मनुष्य खाद्यर कहीं अभाव हो जो कहुई मगधर जो सैन्य मैंने से पृथ्वीर भार स्वरूप यहाँ कौ उद्देश्य कहुई संख्या उद्देश्य कहुए एमाने एते अक्षयणी सैन्य से भगवान कृष्ण सहित युद्ध करने से भार स्वरूप केवल सैन्य मान संख्या को देखी कहे सैन्य माने अभक्त
ସୈନ୍ୟ ମାନେ ନାସ୍ତିକ। ଜରାସନ୍ଧ ଗୋଟେ ନାସ୍ତିକ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। କଂସ ଏତେ ବଡ଼ ଜଣେ ବୀର, କଂସ ଭଳି ବୀରକୁ ଯେ ହତ୍ୟା କରିସାରିଲେଣି, ଜରାସନ୍ଧକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଜରାସନ୍ଧ ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧରେ ଚୋର ଭଳି ପଳାୟନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଏମାନେ ଦୁଷ୍ଟ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭକ୍ତ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନାସ୍ତିକ। ତେଣୁ ସେଇ ନାସ୍ତିକ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବହୁ ଭାବରେ ମାନେ ବହୁ ଥର ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜରାସନ୍ଧର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳଯବନ ରାକ୍ଷସ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜରାସନ୍ଧ ପ୍ରେରଣ କରିଛି କାଳଯବନ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କର କି ଚିନ୍ତା, କି ବିଚିତ୍ର ଯୋଜନା, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପ୍ରଚାର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଭୂଭାର ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେ ମିଥ୍ୟା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରରୋଚନା ଦେଲେ, ମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ, ତୁମେ ମିଥ୍ୟା କୁହ। ଭଗବାନ ପୁଣି ମିଥ୍ୟା କହିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କେତେକ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୋଣ ସେନାପତି ହେଇଛନ୍ତି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ରୋଣ ଯେତେବେଳେ ସେନାପତି ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ କିଏ ଅଛି ଦ୍ରୋଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ? ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣ। ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣ। ତେଣୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନା ଅର୍ଜୁନ ଆସିବେ, ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆସିବେ, ନା ଭୀମ ଆସିବେ, ନା କିଏ ଆସିବ? ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସେମାନେ। ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ ଗୁରୁଙ୍କ ସବୁଭଳି ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ? ଗୁରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ବି ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ କେହି କାହାର ସାହସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଦ୍ରୋଣ ଯଦି ସେନାପତି ହେଇକି ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ଧର୍ମର ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧର ବିଜୟ ହେବ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ରାଜା ହେବେ, ତାହେଲେ ଦ୍ରୋଣ ଯଦି ତ ସେନାପତି ହେଇକି ରହିବେ, ତାହେଲେ ତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଜୟ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଦ୍ରୋଣ ଘଟେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦ୍ରୋଣ କେମିତି ହଟିବ? ଦ୍ରୋଣ ଘଟେଇବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମୁହଁରେ ମିଥ୍ୟା କଥା କୁହାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଥାକୁ ହିଁ ଦ୍ରୋଣ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏଭଳି ଏକ ଦିନ ହେଇଛି ଯେ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ନାମକ ହସ୍ତିକି ଭୀମ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ନାମକ ହସ୍ତିକୁ ଭୀମ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୀମ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ହସ୍ତିକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଜୋର ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ହତ, ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ହତ, ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ହତ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୋଣ ଆସିକି ପଚାରିବେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେ ପଚାରେ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପଚାରିବେନି, କାରଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସତ୍ୟବାଦୀ, ସେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦ୍ରୋଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପଚାରେ ଯେ କ'ଣ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ପ୍ରକୃତରେ, ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ଯେ କିଏ? ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତେଣୁ କ'ଣ ଦ୍ରୋଣ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତୁମେ କୁହ, ଅଶ୍ୱସ୍ତମା କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି? ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରେ, ଆପଣ କହିବେ ନରେ ବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ହତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏଇ କଥାଟି କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ ବା ହସ୍ତି ହେଉ, ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ନାମକ ଜଣେ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ସେ ମଣିଷ ହେଉ ବା ହସ୍ତି ହେଉ, ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ନାମରେ ଏକ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ମିଥ୍ୟା କହିପାରିବି, ନରେ ବୋଲି କାହିଁକି ମୁଁ କହିବି? ମଣିଷ ବୋଲି ତ କି ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ମରିନି, ଗୁଞ୍ଜର ଅର୍ଥାତ୍ ହସ୍ତିଟିଏ ମରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ନର ବୋଲି କହିବି? ନାଇଁ, କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୁଞ୍ଜର ବୋଲି ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଗୁଞ୍ଜର ମାନେ ହସ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନରେ ମଣିଷ ହେଉ ବା ଗୋଟେ ହସ୍ତି ହେଉ, କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସିଏ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ, ଦ୍ରୋଣ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ବିଜୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ବୋଲି, ସେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ସୁଯୋଗ ଦ୍ରୋଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କିଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଲୀଳା ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ହତ ବୋଲି ଭୀମ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ହତ, ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ହତ, ଦ୍ରୋଣ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ। ଶୁଣିକି ଆସିକି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ହେଉଛି ଅମର, ଅଶ୍ୱସ୍ତମା କେବେ ଅମର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ଅମର, ବିଭୀଷଣ ଅମର, ଏମାନେ ସବୁ ଅମର, ଏମାନେ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେନି। ତଥାପି ସନ୍ଦେହ, କାହିଁକି ଭୀମ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ହତ, ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ହତ? ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ପଚାରିଲେ ଠିକ୍ କଥା, ସେ କହିବ ସତ କଥା କହିବ, ସେ ମିଥ୍ୟା କହିବେନି। ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆସିକି, ଆରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତୁମେ
କୁହ ଯେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମାଙ୍କଡ଼ ହତ, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମାଙ୍କଡ଼ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ନରେ ବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମାହତ ନରେ କହିଛନ୍ତି, ଗୁଞ୍ଜରେ କହିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍ଖ ଟିକେ ଫୁଙ୍କିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଦେଲେ, ଗୁଞ୍ଜରଟାକୁ ଶୁଣି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଦରଦ୍ରଣ ଶୁଣି ପାରିଲେନି, କେବଳ ନରେଟା ହିଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ନରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥମା ହତ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି, ମନୁଷ୍ୟ ଅଶ୍ୱସ୍ଥମା ହତ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜଣେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥମା, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୁଞ୍ଜରଟାକୁ ଶୁଣି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଧାରଣା ହେଇଗଲା, ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ହେଇଗଲା ଯେ ମୋର ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱସ୍ଥମା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। କାହିଁକିନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥମା କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ସେ ହତାଶ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଆରେ ମୋ ପୁତ୍ର ଯଦି ଚାଲିଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ମୋର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯଦି ଚାଲିଯିବ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ତେଣୁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତପସ୍ୟା ମାନେ ସେ ଧ୍ୟାନରସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେ ସମୟରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆସିକି ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କ ବେକ କାଟିଦେଲେ, ସେ ପ୍ରକୃତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ମୃତ ଶବକୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୋଣ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମନୁଷ୍যের কোটি বাঞ্ছা কবু সিদ্ধ নয়, ঈশ্বরের যেই ইচ্ছা সেই সিদ্ধ হয়। তেଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଯୋଜନା? ଆମେମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସୀମିତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା? ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଯାହାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାଲି ଆମେ କହୁଥିଲେ ମୁହ୍ୟନ୍ତି ସୁରୟ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି କବୟ ଯଦ୍ ମୁହ୍ୟନ୍ତି ସୁରୟ। ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ, ଜନ୍ମାଦସ୍ୟ ଯତ ଅନ୍ୟ ଆଦି ତରଶ୍ଚାର୍ତେ ତୁ ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ୱରାଟ ତେନେ ବ୍ରହ୍ମା ଉଦାଜ ଆଦି କବୟ। ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ମହାନ ମହାନ ମୁନି ଋଷି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝିବ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ର କ୍ରିୟାକୁ ଆମେମାନେ ଆମ ସୀମିତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାହତ ହେଇ କୃଷ୍ଣ ଅଧିକ ବହୁତ ସମୟରେ ସେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରି। ତାଙ୍କୁ ରଣଚୋର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଚୋର ଭଳି ସେ ପଳାୟନ କରୁଛୁ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରକୃତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାକୁ ଜରାସନ୍ଧ ହତ୍ୟା କଲେ। ଜରାସନ୍ଧ ହତ୍ୟା କଲେ କିଏ? ଭୀମ। ଆଉ ଭୀମଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ କିଏ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ? ଜରାସନ୍ଧ କେମିତି ମରିବ ତାକୁ ଶିଖେଇଲେ କିଏ? ଭୀମ ଯେମିତି ମାରିବ, ଜରାସନ୍ଧ କେମିତି ମାରିବ ତାକୁ ଶିଖେଇଲେ କିଏ? ସେଇ ଭଗବାନ। ଆଉ ଭଗବାନ କ'ଣ ମାରି ପାରିନଥାନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ? ମୋର ଭକ୍ତର ଗୌରବ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଖଳୁ ଯେ ବାହାବା ତର୍କ ନାସ୍ତ ତର୍କେଣ ଯୋଜୟତ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିଚିତ୍ର ଇଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମେମାନେ ଆମର ସୀମିତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ସିଏ ଜରାସନ୍ଧକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନିଜେ ମାରିବେନି, ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଳାୟନ କଲେ ଜରାସନ୍ଧ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ ହେବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ସୈନ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ସୈନ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରିବ, ପୁଣି ଆଉ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ଜରାସନ୍ଧ ଏକମାତ୍ର ରହିବ ଏବଂ ସେଇ ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ ଭୀମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଏବଂ ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ। ଆଉ ସେ ଭୀମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର କୌଶଳ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଜରାସନ୍ଧକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଇଚ୍ଛାକୁ କେହି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କାଳଯବନ ରାକ୍ଷସ ଯିଏକି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ସେ କାଳଯବନ ରାକ୍ଷସକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜରାସନ୍ଧ ପଠେଇଛି। ଆଉ ସେ କାଳଯବନ ରାକ୍ଷସ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାଳଯବନ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ସତେକି କାଳଯବନ ଭାବୁଛି କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ହାରିକି ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି କୃଷ୍ଣ ପଳାୟନ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାଳଯବନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ନା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜରାସନ୍ଧ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେ ଭାବୁଛି କୃଷ୍ଣ ପରାସ୍ତ ହେଇକି ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କାହିଁକି ନା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଜଣେ ରାଜା ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାଜାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ମୁଚୁକୁନ୍ଦ। ଯେଉଁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ କହିଥିଲେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରାଜା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଅସୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେଣି, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେଣି, ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କେହି କରିବେନି। ଯଦି ବା କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁର ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ସିଏ
ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ସେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେବତାମାନେ ବର ଦେଇଥିଲେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ, କହିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜରାସ ଆମର କାଳଯବନ ରାକ୍ଷସକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଣିକି ନିଜେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଇକି ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଯେ କାଳଯବନ ରାକ୍ଷସ ଭାବିବ। ତେଣୁ କାଳଯବନ ରାକ୍ଷସ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେଇକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରୀୟଟିକୁ ସେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ। ତେଣୁ କାଳଯବନ ରାକ୍ଷସ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିବ ଉତ୍ତରୀୟଟା ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଭାବିବ କିଏ ଇଏ, ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭାବିବ ନା ନାହିଁ। ଆସି କୃଷ୍ଣ ଆସି ଶୟନ କରିଗଲା, ମୋ ଭୟରେ ଆସି ଗୁମ୍ଫାରେ ଆସି ଲୁଚିକି ଶୋଇଯାଇଛି ଏଠି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ଲୁଚିଗଲେ, ନିଜର ଉତ୍ତରୀୟଟାକୁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରାକ୍ଷସ ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ, ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପକାଇଦେଲେ, କାଳଯବନ ରାକ୍ଷସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରୀୟଟି ପଡ଼ିଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉତ୍ତରୀୟ, ଆରେ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ଆସି ଠିକ୍ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଗଲା ଗୁମ୍ଫାରେ ଚୁପ୍ କରି। ତେଣୁ ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଖଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଇଠା ମାରିଲା କାଳଯବନ ରାକ୍ଷସ। କାହାକୁ ମାରିଲା ଗୋଇଠା? କାହାକୁ? ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି କାହାକୁ ମାରିଛୁ, ସିଏ ଭାବୁଛି କାହାକୁ? କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଲେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଦେଖୁଛି ସିଏ, ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ କିଏ, ଏଇ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ସେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ବାହାରିକି ସେ କାଳଯବନ ରାକ୍ଷସ ସେଠି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କାଳଯବନ ରାକ୍ଷସ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ। ଏବଂ ସିଏ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ପୁରା ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀରର ଜ୍ୟୋତି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୁମ୍ଫା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋକିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରାଜା କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ମୋ ଆଖିରୁ ରଶ୍ମି ବାହାରିଲା, ସିଏ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ବା କିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସମଗ୍ର ଗୁମ୍ଫା କିଭଳି ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଇଛି, କିଏ ୟା ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତାପରେ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ସନ୍ଦେହ କଲେ କିଏ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି? ସେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କିଏ? ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରାଜା ପଚାରିଲେ ଆପଣ କିଏ? ନା ମୁଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ, ଦେବକୀ ପୁତ୍ର, ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମୁଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଛି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି, ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିନି, ତପସ୍ୟା କରିନି। ହଠାତ୍ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିନି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିନି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିନି। ଆପଣ ମୋତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ? ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ନେହା ବିକ୍ରମ ନାଶସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ଯୋଉଟା ଗୀତାର ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ନେହା ବିକ୍ରମ ନାଶସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱଳ୍ପମପୟସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତ ଭୟାତ୍। ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ ଯଦି କେହି କିଛି କରିଥାଏ, ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଫଳ ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣ ଶୟନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ମୋର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ମୋର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ମୋର ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଫଳ ଯାଇନି, ଆଉ ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋତେ ଦର୍ଶନ। ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ନିଜକୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କେହି କିଛି ଟିକେ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଫଳ ଯାଏ ନା। ଯେମିତି ଅଜାମିଳର ଉଦାହରଣ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଜାମିଳ ତାର ଜୀବନ ସାରା ପାପ କଲା, ବେଶ୍ୟା ସଙ୍ଗ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ତାର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଥିଲା, ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ହରେଇଲା। ବେଶ୍ୟାର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖାଇଲା, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲା, ମଦ୍ୟପାନ କଲା, ତା ସହିତ ଚୋରି କଲା, ଡକାୟତି କଲା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ତଡ଼ିଦେଲା, ସବୁ କିଛି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯମଦୂତମାନେ ଆସିକି ତାକୁ ନେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାର ପୁତ୍ରର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି, ପୁତ୍ରର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଜାଣିଛି କ'ଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରର ନାମ ନାରାୟଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବା ହେତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 4 ଜଣ ଦୂତ, ବିଷ୍ଣୁ 4 ଜଣ ଆସିକି
ସେ ଯମଦୂତଙ୍କୁ ଯମଦୂତକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କଲେ, ନାହିଁ ତୁମେ ନେଇପାରିବ, ଅଜାମିଳକୁ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠୁ ଯମଦୂତ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ପାପୀଟା, ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପାପୀ, ଆମେ ଏକକୁ ନ ନେବୁ ତ ଆଉ କାହାକୁ ନେବୁ? ହଁ, ଆମେ ଏହାଠାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନେବୁନି କେମିତି? ଆଉ ୟାର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାର ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆପଣ ତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ମୋତେ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ, ସେଠୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଏଇ ଅଜାମିଳ ଯେଉଁ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡାକିଛି, ଏବଂ ୟାର ନାମାଭାସ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଯେ ନାରାୟଣ ସେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ନାମ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ନାମାଭାସ ହେଇଛି। ନାମ ଅପରାଧ ହେଇନାହିଁ, ତାର ନାମ ଅପରାଧ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିନି ଯେ ନାରାୟଣ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଏକଥା ସେ ଜାଣିନି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନାରାୟଣ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ନାମ ଅପରାଧ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଜାମିଳ ସେଥିରୁ ସେ ଦୋଷରୁ କଟି ଯାଇଛି, ତାର ନାମ ଅପରାଧ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନାମାଭାସ ହେଇଛି। ତେଣୁ ନାମାଭାସ ସ୍ଥିତି ହେଇଗଲାରୁ ସେ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାତ୍ରା କରିବ, ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ତାକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯମଦୂତ ମାନେ ସେଠି ଫେର ମାରିଛନ୍ତି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଇଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି ମାନେ ତାର କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ହ୍ରାସ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ ସେଠି କହିଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟିଏ ନାରାୟଣ ନାମ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବା ହେତୁ ତାର କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ରୋଧ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲେ ହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଫଳ। ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ପୂତନାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପୂତନା ଯିଏ ଆସିଥିଲା କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, କଂସ ପଠେଇଛି ପୂତନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରିଦେଇଛି, କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ମାରିଛି ପୂତନା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶେଷରେ ମାରିବ। ସ୍ତନରେ କାଳକୂଟ ବିଷ ନେଇକି ଆସିଛି ଏବଂ ସିଏ ମାରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣକୁ ନେଇଛି, ନିଜର ସ୍ତନ ପାନ କରେଇଛି। ପୂତନାର ସ୍ତନ କୃଷ୍ଣ ପାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂତନାକୁ ସେ ମାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂତନାକୁ ସେ କୋଉ ଗତି ଦେଲେ? ନର୍କ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଲେ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ, କାହିଁକି ନା ତାର ଗୁଣଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାର ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଯେଉଁଟାକି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଗ୍ରାହୀ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ରସଗ୍ରାହୀ, ସେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଦୋଷଟାକୁ ସେ ପୂତନାର ଦୋଷକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ମାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ମା ଯେମିତି ସ୍ତନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେ ସ୍ତନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ହେତୁ ପୂତନାର ଭାବଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ପୂତନାକୁ ନିଜର ମାର ସ୍ଥାନ, ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଲେ। ଯଦି ଭାଗବତର 2ଟି ଶ୍ଲୋକ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ 2 ଥର ଦିଆଯାଇଛି। ଅହୋ ବକୀଜମ୍ स्तनकालकूटम जिंघाशया लेऽपि असाध्वी साध्वी लेभे गति धात्रचिता ततोन्यं कोंबा दयाळु शरण व्रजे। बकासुरर भौणी पूतना कालकूट विष स्तनरे लेपन करके आसला कृष्ण को मारिया पे, जहाँ स्पर्श कले लोक मरीज। पीवा तो दूरर कथा, स्पर्श माने पान करवा तो दूरर कथा, खाली स्पर्श जदि करे से विषर ज्वाला एते प्रबल मरीज लोक। आ से विष को पान कले भगवान कृष्ण, किंतु भगवान कृष्ण पूतना को मारिले, पूतना मरला परे सी गला यशोदा माँ स्थान पाइला। यशोदा माँ जो स्थान पाई से स्थान से प्राप्त है। एभली भगवान जो दयालु भगवान, सी तांकर शरणापन्न न होइकि आमे कहार शरणापन्न हम। ये हूँ भगवान सहित संबंधित हमार विशेषत्व। जेन केन उपायन मन कृष्ण निवेशयत। सेमती चित्रकेतु राजा उदाहरण दि जाए। चित्रकेतु जी कि शिव उद्देश्य जो प्रकार मनोभाव आसला, से पार्वती अभिशाप देले मर्तमंडल असुर हो जन्म ग्रहण करने। किंतु चित्रकेतु से अभिशाप को ग्रहण करके पार्वती और शिवजी निकट से प्रार्थना कर मत तो अभिशाप देले, मुझे अभिशाप को सादर ग्रहण कले, किंतु मोर ये प्रार्थना मु असुर हो जन्म ग्रहण कले मोर प्रभु के भूलि। आपण प्रभु जी मो प्रभु मत सी शिवंकर प्रभु होती संकर्षण, चित्रकेतुंकर प्रभु होती संकर्षण। तेणु प्रभु को मुझे न भूलि, आपण को न भूलि। शिवजी पार्वती कहते देख गोटे भक्तर की महात्मा, भक्तर की प्रकार गरिमा देख। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशुपि तुल्यार्थदर्शी। नारायण प्रिय भक्त से कौन सी परिस्थिति भयभीत हो, कौन सी परिस्थिति से विचलित होता है। स्वर्ग में रखा जाओ, मर्त्य रखा जाओ, नरक रखा जाओ, जेकोसी स्थिति रखिले से कौन प्रकार विचलित।
ତାକୁ ତୁମେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲ, ସିଏ ତୁମକୁ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ ଦେଲାନି, ବରଂ ସେ ଅଭିଶାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖ। ଆଉ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅସୁର ଜନ୍ମ ପାଇବ। ଏଇ ଚିତ୍ରକେତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେଲା ବୃତ୍ରାସୁର। କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ରାସୁର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ସେ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାଷା କହୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତରେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ଶୁଣିକି, ସେ ଭାଷା ଶୁଣିକି ଇନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, କାରଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଅସୁର, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଅସୁର ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ମରିଯିବ, ସେ ଅସୁରକୁ ଦେଖିଲେ ମରିଯିବ। ଏତେ ବିରାଟ ରାକ୍ଷସ ଯାହାର ମସ୍ତକ ଆକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ଯାହାର ପାଟି ହେଉଛି ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫା ଭଳି, ଯାହାର ଜିହ୍ୱା ହେଉଛି ସର୍ପ, ଐରାଜ ସର୍ପ ଭଳି ତାର ଜିହ୍ୱା। ଏତେ ବିରାଟ କାୟ ଅସୁର, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଛି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଭାବ, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଭାଷା ଆସୁଛି। ନ ନାକ ପୃଷ୍ଠ ନ ଚପାର ମେଷ୍ଟ ନ ସ୍ୱର୍ଗ ନ ରସାଧିପତ୍ୟ ନ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ନ ପୁନର୍ଭବମ୍ ବା ସମଞ୍ଜସ୍ୱତ୍ୱାଙ୍ଗିରହଜ୍ୟ କାଙ୍ଗ। ବୃତ୍ରାସୁର କହୁଛି ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ପଦବୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗ ପଦବୀ ଦରକାର। ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗ ପଦବୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଲଳାୟିତ ବୋଲି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ସବୁ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପଦବୀ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୋ ତ୍ରିପୁର ଜୟ କରିବାର ମୋର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଣିମା ଲଘିମା ଇତ୍ୟାଦି ସିଦ୍ଧି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇକି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇକି। ମୁଁ ଯେ ଅସୁର ଶରୀର ପାଇଛି, ଏ ଶରୀର ପାଇକି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରିପାରୁନି। ମୋତେ ଏଇ ଅସୁର ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିକି ମୋତେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଦେବା। ଇଏ ହେଉଛି ବୃତ୍ରାସୁରର କଥା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଫଳ ଯାଏନି। କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ଆମେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରେ ନା। ଇଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ କର୍ମ ଏବଂ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଯାହା ହଉ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି, ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କୁ ନ ମାରିବା ପାଇଁ, ତାର ସୈନ୍ୟ କିଛି କିଛି ମାରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ ନିଜର ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମାରିବେ, ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଇଚ୍ଛା, ବିଚିତ୍ର ଲୀଳାକୁ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା। ଜୟ ଗ୍ରନ୍ଥରାଜ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ କି, ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କି, ଶ୍ରୀଲ गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंद प्रश्न अच्छे, प्रश्न अच्छे।